उपस्थित श्रोता बंधु आपण समस्त को प्रभु जीशु नाम रे नमस्कार। आज आम मैंने साधारण कालर सप्तदश रविवार रे पदार्पण करुअछु। आज सुसमाचार एवं प्रथम पठन मध्य आम किछि तुलनात्मक विषय आम जानी पारुछु। प्रथम तो आम जानू जे ए आज ठारू प्राय 5 सप्ताह धरी आम माने सुसमाचार जहन 6 अध्याय आम शुणा आ विशेष भाव में यही सप्ताह गुड़िक दिव्य प्रसादीय संबंधी वाक्य गुड़िक आम शुणा। आज सुसमाचार जहन लिखित 6 अध्याय एवं प्रथम पठन जदि आम देखा तुलना करवा किछि सामंजस्य अछि। प्रथम पठन रे आम शुणा को पाइबा जे जड़े व्यक्ति तार प्रथम फल परिवार प्रथम तार भूमिर शस्य नहीं से आसुछंदी। रोटी 20टी रोटी जबरोटी नहीं से आसुछंदी एवं किछि शस्य तुच्छ नहीं से आसुछंदी। आउ से दौछंदी एलिशा प्रवक्ता एलिशा को। से समय थिला दुर्भिक्षर समय, तथापि से तांकर परिचारक को कहले एही 20टी जबरोटी नहीं तुम्हें लोकमान को वितरण कर। आ ठीक सही परी आमाने देखुचु सुसमाचार रे जहन लिखित सुसमाचार आज सुसमाचार पुणी आमे शुणुचु जे जड़े बालक अछि। जड़े बालक अर्थात 2टी जाक प्रथम पठन एवं द्वितीय पठन रे आबे जो व्यक्ति आनिछंती तांको नाम दिया जाए ना कहा जाए ना, किंतु जड़े व्यक्ति एठी कहा जाउची जड़े बालक। आ से प्रथम पठन रे आमे देखिलु से किछि जबरोटी नहीं 20टी जबरोटी नहीं से आछि। सेटा भल अन्य विशेष भाव रे टिके उच्च स्तरीय खाद्य, किंतु सुसमाचार आमे जानुचु मध्य से बालक कहा जाउची। किंतु बालक कौन नहीं आसी 5टी रोटी आ 2टी माछ। एडा मध्य से समय रे साधारण परिवार रो खाद्य। गोटे गरीब बहुत इनसिग्निफिकेंट एते उच्च स्तरीय नुह, किंतु जड़े बालक सेठी जड़े लोक अर्थात से नाम दिया जाए ना, किंतु से माने आनी छंती किछि उपहार आ अर्पण करुछंती। से माने अर्पण करुछंती प्रवक्ता को। एठी से छोट पिला अर्पण करुछंती जीशु को। आ मैं जानूछु प्रथम पठन रे अवशिष्ट खाद्य रही जाउछ। से 20टी जबरोटी द्वारा 100 जन को खाद्य वितरण करा जाउछ। आ पुणी बळका होउछ। सेही परि सुसमाचार मध्ये आमे देखुछु जे प्राय 5टी रोटी 2टी माछ द्वारा प्राय 5000 लोकों को खाद्य दिया जाउची। पुणी से माने तृप्ति होउछंती। 2टी जाक पड़ तृप्ति होउछंती। पुणी आ बळका रहउछ। नूतन सुसमाचार आमे देखुछु 12टी टोके 12टी झुड़ी रे से माने बळका खाद्य नउछंती। अर्थात तृप्ति सैटिस्फाइड। किए सैटिस्फाई हो जेतेबेले प्रभु आमान को खाद्य वितरण करती। जेतेबेले प्रभु कर उपस्थिति अच्छी सेथिरे आमे आश्चर्य कर्म देखि पारुछु। आमर अति इनसिग्निफिकेंट न्यून अति छोट उपहार जेतेबेले प्रभुंक हस्ତରେ आमे समर्पण करुछु आमे देखि पारुछु आश्चर्य कर्म। जेनेरोसिटी टू शेयर। मु निकट रे गोटे ट्रेन रे जाउ थाए मु देखिली गोटे पिला बहुत दूररू आसी देखिला गोटे तापरी बयसर पिला को से किछि दउची तांको पाखको आसुची ता बापा माँ आसुची पर पिलाटी को नहीं कि जाउची, तथापि से आउ थरे आसुची दौड़ी आस। गोटे पिला अन्य पिला को देखिले समान बयसर से माने कठार किछि भेदभाव न थाए। आउ से जहा धरिची सेटा नहीं कि जाउची। ए पिला मते जहा अछि से ताकू दउची। शेयरिंग आ माने देखुछु आज यही आश्चर्य कर्म हम जेतेबेले आमे देवार स्वभाव अच्छी। आ देवार स्वभाव बा उदारतार स्वभाव आसीबो
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ଯେ ଯାହା ମୋର ଅଛି ଏସବୁ କିଛି ମୋର ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ନମ୍ରତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସ୍ୱୀକାର କରେ ଯେ ଯାହା ମୁଁ ବା ଯାହା ମୋର ଅଛି ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଯେତେବେଳେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମନୋଭାବ ରହିବ ତେବେ ହିଁ ଆମେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସେୟାରିଂ କରିପାରିବା, ଦେଇପାରିବା ବା ଉଦାରତାର ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଧୁ ମାର୍ଟିନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଟୁର୍ର ଜଣେ ଶାସକ ସାଧୁ ମାର୍ଟିନ। ସେ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବାପା ଥିଲେ ଜଣେ ବିଜାତୀୟ, ତଥାପି ସେ ବାପାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଟା ସେ ଧରିଥିଲେ। ସେ ସୈନ୍ୟ ଦଳରେ ମିଶିଥିଲେ। ଆଉ ଦିନେ ସେ ତାଙ୍କ ସହର ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସହର ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ନଗର ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁକ, ବସ୍ତ୍ରହୀନ ଥିଲା, ଶୀତ ଦିନ ଥିଲା, ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଥିଲା। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମାର୍ଟିନ ନିଜ ସେହି ଚାରିଏଟ୍ରୁ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ କହିଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଦାମ ବା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟର ଗୋଟେ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ଶୀତ ଦିନ। ଆଉ ସେ ତାହା ବାହାର କରି ତାଙ୍କର ସେହି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହାକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କର। ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ପଚାରିଲେ, ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ? ଆମମାନଙ୍କର ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁକୁ ଆପଣ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ଏହାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ବା 2 ଖଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏହାକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କର। ଆଉ 2 ଖଣ୍ଡ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ। 2 ଖଣ୍ଡ କଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର, ଗୋଟିଏ ଫାଳ ବା ଗୋଟିଏ ଭାଗ ସେ ସେହି ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କ ଶରୀରରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାଗଟି ସେ ନିଜେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ନିଜ ଗୃହକୁ ଫେରିଲେ। ଆଉ ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାର୍ଟିନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଅଧା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ହଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଉଦାରତାର ମନୋଭାବ ମାର୍ଟିନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ସେ ଦେଖିପାରିନଥିଲା, ଅନ୍ୟକୁ ସେ ସେହି ଉଦାରତାର ମନୋଭାବ ଦେଖାଇଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ମାଥ୍ୟୁ 10:42 ଯଦି ତୁମେ ଯାହାକୁ ବି ଗିଲାସେ ପାଣି ଦେଇଛ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ତୁମର ପୁରସ୍କାରରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ତେଣୁ ଦେବାର ସ୍ୱଭାବ, ଉଦାରତାର ସ୍ୱଭାବ, କାରଣ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର ଯାହା ବି ମୋର ଅଛି, ଯାହା ବି ମୋର ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଏହି ମନୋଭାବ ଆସିଲେ ହିଁ ଆମେ ଉଦାରତା ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇପାରିବା। ଆଜି ଦେଖୁଛୁ କି ସେଇ ଛୋଟ ପିଲା, ସେଇ ବାଳକ ହେଉ ବା ଯେଉଁ ଲୋକ ବି କିଛି ଅଫରିଂ କଲେ ଉଦାରତା ଦେଇ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏହି ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ ବା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ମନୋଭାବ ଆମର ଅଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ କହିଲେ, ସେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦାନ କରୁଛୁ ସେ ଭାବୁ, ଚିନ୍ତା କରୁ କ'ଣ ଦେବା କ'ଣ ନାହିଁ, କେତେ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଫିଲିପଙ୍କୁ, ଆଉ ଦେଖ କେଉଁଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା, କେଉଁଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ, ଯୀଶୁ ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଫିଲିପ ନିଜର ଅସମର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଫିଲିପ ବୋଧେ ଥିଲେ ଜଣେ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର। ସେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଏତେ ଲୋକ। ସେ କହିଲେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ 200 ଦିନ ମୂଲ୍ୟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଜଣକୁ ତାହା କରିବା, ତୃପ୍ତି କରିବା ବା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଅସମ୍ଭବ। ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାହା ଅସମ୍ଭବ। ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବସାଅ, ଆଉ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପରସିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେବ। ଆଉ ସେ ଉପରକୁ ଅନେଇଲେ, ଚକ୍ଷୁ ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼େ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁ ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେ କହିଲେ ବସାଅ। କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାର ସେହି 5 ଖଣ୍ଡ ରୁଟି 2ଟି ମାଛକୁ ସେ ନେଲେ
ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେଇ ଛୋଟ ଉପହାରକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କଲେ, ଆଉ ତାହା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ଅଛି ଆମେ ତାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ଛୋଟ ହେଉନା କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ଦେବାର ମନୋଭାବ, ଆମେ ସୁସମାଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛୁ, ଲୁକ୍ ସୁସମାଚାରରେ ସେହି ବିଧବାର ଦାନକୁ ଯଦିଓ ଯୀଶୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ଦାନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଛୋଟ ଦାନଟି ସେହି ବିଧବାର ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଥିଲା ସେ ଖୁସିରେ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦାନକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଯାହା ବି ହେଉ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା, ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆଉ ଆମେମାନେ ଜାଣୁଛୁ ସୁସମାଚାରରେ ମଧ୍ୟ ପରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ କାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଫିଲିପ କିଏ ଥିଲେ? ସେ ଜଣେ ପିଆର ବୋଧେ ଥିଲେ, ଆଜିର ଭାଷାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ପିଆର, ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ ଅଫିସର। କାରଣ ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପିତରଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଉଛି। ପ୍ରଥମତଃ ନିଜର ଭାଇ ପିତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଲେ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ବାଇବେଲରେ ଶୁଣୁଛୁ, ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ ଆସିଲେ, ଖୋଜୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଲେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସେଇ ବାଳକ ପରି ଆମେ ଉଦାରତା ହେବା, ଯାହା ବି ଅଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ ତାହା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଉ ସେ ତାହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ। ପ୍ରତି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ ଯାହା ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ତାହା ଯାଜକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ କନସେକ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି, ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରେ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟ, ତେବେ ଆଜି ମୋର କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବି। ଆଉ କେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ମାଥ୍ୟୁ ସୁସମାଚାର ଲେଖା, ଯାହା ବି ଆମେ ଦେବା ସବୁ ହିସାବ ଲେଖି ପ୍ରଭୁ ରଖନ୍ତି। ଶେଷ ଦିନରେ ସେ ଆମକୁ ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ କେତେ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, କେତେ ଆମ ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ ଲାଭ କରିଛୁ, କେତେ ଆମେ ପଇସା ରଖିଛୁ ବା ସମ୍ମାନ ପାଇଛୁ। ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଦ ଓନ୍ଲି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଇଜ୍ ଲଭ୍। ସେ କହିବେ ଯେପରି ମାଥ୍ୟୁର 25:42 ସବୁ ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତ୍ରହୀନ ଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭୋକିଲା ଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଥିଲି, ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲ। ସେତେବେଳେ ପଚାରି କେତେବେଳେ? ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ମୋର ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି କରିନାହଁ ତେବେ ମୋତେ କରିନାହଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ନିରୀହ, ବିଧବା, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା, ଉଦାରତା ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, 12ଟି ଟୋକେଇ ବା ଝୁଡ଼ି ବଳକା ହେଲା। କ'ଣ ସେଇ 12ଟି? ଆମମାନେ ଜାଣୁଛୁ ସବୁବେଳେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ 12ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ, ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବୁଝାଏ, ପୁଣି 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ 12ଟି ଝୁଡ଼ି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ରୋଟି ବଳକା ହେଲା ଯାଜକ ଶେଷରେ ପୁରା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରଖୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହା ହେଉଛି ସେଇ ଝୁଡ଼ି, ସେଇ ଟୋକେଇ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସେଇ ଟୋକେଇ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ, ସେଇ ଟୋକେଇ ହେଉଛି, ସେଇ ଝୁଡ଼ି ହେଉଛି ସଂସ୍କାର ଯାହା ଯୀଶୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ତାହା ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେମାନେ ବିତରଣ କଲେ। ଆଉ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯଦି ଏଇ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁସରଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଅତି ସଂଖ୍ୟାରେ। କାରଣ ଏହି 12ଟି ଟୋକେଇର ଶିକ୍ଷା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଯୀଶୁଙ୍କର ସଂସ୍କାର, ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ଆଜ୍ଞାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବିତରଣ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଠନରେ ଆମେ ଶୁଣୁ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଏକ, ଆମର ପ୍ରଭୁ ଏକ, ଆମର ଦୀକ୍ଷାସ୍ନାନ ଏକ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି 2ଟି ବିଷୟ ଆମେ କରିବା। ପ୍ରଥମତଃ, ଉଦାରତାର ସ୍ୱଭାବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଦାରତା ହେବା, ଯାହା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେବା, ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ। ହୁଏତ ଆଜି ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା, ଆଜି ହୁଏତ ଆମେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିବା, ଆଜି ହୁଏତ ଆମେ ନିରାଶ ଭାବରେ ଥିବା, ଆସନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା। ଆମର ମନ, ଆମର ଭଗ୍ନ ହୃଦୟ, ଆମର ଦୁଃଖ, ଆମର ଲୁହ ସେ ଏହି ବେଦୀରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତୁ। ପିତା ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମର ସମସ୍ତ ବୋଝ ହାଲୁକା ହେବ ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ପାଇବା, ଯାହା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା,
ଆଉ ତାହା ଅନୁଭବ କରିବା, ତାହା ଯାଇ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା। ଏହି 12ଟି ଟୋକେଇ ଏହି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଯେପରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାରିଆଡ଼େ ବିସ୍ତାର କଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅନ୍ୟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।